السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ منظر اب تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اپنے ہی یوٹیوب چینل ایم ایس آن لائن کلاسز پر۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ قواعد کے 2 کلاس کر چکے تھے، تو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں تیسرا کلاس، جس میں آپ کا ہوگا حروف کی قسمیں، کیونکہ اکثر ایگزام میں پوچھتے ہیں حروف کی کتنی قسمیں ہے، کون سے حروف کی کتنی قسمیں ہے۔ سب سے پہلے جو آپ کا قسم ہے الف کی کتنی قسمیں ہیں یہ آپ کو پوچھ لیتے ہیں، ہے نا۔ آپ کو نون کی کتنی قسمیں ہے، کیا کیا ہے وہ پوچھ لیتے ہیں، اور واو کی کتنی قسمیں ہے وہ بھی آپ کو پوچھ لیتے ہیں، اور یا کی کتنی قسمیں ہے وہ بھی آپ کو پوچھ لیتے ہیں، اور جو آخر میں آپ کا ہا کی کتنی قسمیں ہے وہ بھی آپ کو ایگزام میں پوچھتے ہیں۔ انٹر، میٹرک، ڈی ایل ایڈ، جتنے بھی آپ کا اردو کا ایگزام ہے، اردو کا اور ایگزام کے لیے آپ کو پوچھتے ہیں۔ تو آئیے ہم لوگ باریکی سے پڑھیں گے، آج ایک ایک کر کے اور سمجھیں گے اچھے سے نا۔ آئیے پھر ہم لوگ اچھے سے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کیا کیا ہے۔ چلیے، یہ آپ کا اردو قواعد ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں اردو گرامر یا پھر ہندی ویاکرن، ہے نا۔ کیا پڑھیں گے آج ہم لوگ؟ حروف کی قسمیں۔ کیا پڑھیں گے؟ حروف کی قسمیں پڑھیں گے، کتنے اقسام اس کا ہے وہ ہم لوگ جانیں گے آج۔ یہ آپ کا سبق آپ کا تیسرا ہے، یعنی قواعد کا آپ کا تیسرا سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ 2 کلاس کر چکے تھے اور واحد جمع بھی کر چکے تھے، اور آپ کا متضاد یعنی الفاظ آپ اس کو بھی ہم لوگ کور کر چکے تھے، ہے نا۔ آئیے سب سے پہلے ہم لوگ جانیں گے الف کی کتنی قسمیں ہے نا۔ ہم لوگ پڑھیں گے الف کی قسمیں، پڑھیں گے کتنی قسمیں ہے اس کو اچھے سے جان لیں گے، پھر آگے جائیں گے نون کی کتنی قسمیں ہے، اس کے بعد تیسرا نمبر آپ کا ہے واو کی قسمیں، پھر چوتھے میں کیا ہے آپ کا ہا کی قسم ہے، پھر آپ کا پانچواں میں کیا ہے یا کی کتنی قسم ہے، اس کو اچھے سے ہم لوگ پڑھیں گے۔ آئیے چلیے، سب سے پہلے ہم لوگ جانیں گے الف کی کتنی قسمیں ہے۔ الف کی ہم لکھتے ہیں آپ کے الف کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں الف کی، ہے نا۔ الف کی 2 قسمیں ہے۔ چلیے، الف کی 2 قسمیں ہے، تو کیا کیا ہے آئے دیکھتے ہیں۔ الف ممدودہ، الف مقصورہ۔ آئیے آپ کو ساتھ میں لکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے نا۔ چلیے، الف کی 2 قسمیں، اگر آپ کو پوچھے الف کی کتنی قسمیں ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ 2 قسمیں ہے۔ تو کیا کیا ہے آئے جانتے ہیں۔ آپ کا الف کی 2 قسمیں ہے کیا کیا ہے؟ الف مقصورہ، الف ممدودہ۔ کیا یہ آپ کا ہے الف کی 2 قسمیں ہے۔ الف کی 2 قسمیں ہے کیا کیا؟ الف ممدودہ، ہے نا، یہ آپ کا ہے الف، ہے نا، ممدودہ۔ یہ آپ کا دوسرا ہے آپ کا الف مقصورہ، الف مقصورہ، ہے نا۔ یہ آپ کا 2 قسمیں ہے الف کا، ہے نا۔ کیا الف کی 2 قسمیں ہے کیا کیا ہے؟ الف مقصورہ، الف ممدودہ، ہے نا۔ چلیے، سب سے پہلے ہم جانیں گے الف ممدودہ کیا ہوتا ہے۔ الف ممدودہ یعنی وہ الف جو کھینچ کر پڑھا جائے۔ کیا؟ جو کھینچ کر پڑھا جائے اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ آئیے پھر ہم لوگ باریکی سے لکھتے ہیں۔ آئیے، الف کی 2 قسمیں ہیں کیا ہے؟ الف ممدودہ، الف مقصورہ۔ آپ کا پہلا والا ہے الف ممدودہ، اس کو ہم لوگ جانیں گے الف ممدودہ کیا ہوتا ہے نا۔ الف ممدودہ کیا ہوتا ہے نا؟ الف ممدودہ یعنی وہ الف ہے وہ جو کھینچ کر، ہے نا، کھینچ کر پڑھا جائے، ہے نا۔ چلیے، کیا لکھے ہیں؟ الف کی 2 قسمیں ہے، الف ممدودہ، الف مقصورہ۔ تو الف ممدودہ کیا ہوتا ہے؟ الف ممدودہ یعنی وہ الف ممدودہ کیا ہوتا ہے؟ وہ الف جو کھینچ کر پڑھا جائے۔ کیا؟ جو کھینچ کر پڑھا جائے اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ جیسے کیا لیں گے ہم لوگ؟ جیسے یہ آپ کا ہے جیسے کیا ہے کہ آم، دیکھیے آم کھینچ رہا ہوں، الف کے اوپر مد ہے، جس الف کے اوپر مد ہو تو آپ سمجھ جانا وہ الف ممدودہ ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے ہم۔ آم سے آپ کا ہوا آج، ہے نا، دیکھیے کھینچ کے پڑھ آج۔ اس کے بعد کیا ہے آپ کا آفت وغیرہ،
चलिए समझ गए आप। यानी अलिफ ममदूदा वह अलिफ है जिसको हम खींच कर पढ़ते हैं, है ना। अलिफ ममदूदा वह अलिफ है जो खींच कर पढ़ा जाए, उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। जैसे आम, देखिए अलिफ के ऊपर मद है, आज यहाँ भी मद है, आफत वगैरह, है ना। इस टाइप का जिस अलिफ के ऊपर आपका मद होगा समझ जाना वो क्या है, आपका अलिफ ममदूदा है। क्या है? अलिफ ममदूदा है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका दूसरा क्या है, अलिफ मकसूरा, यानी वह अलिफ जो खींच कर ना पढ़ा जाए, जो खींच कर ना पढ़ा जाए उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। आइए आपका दूसरा है अलिफ मकसूरा। क्या? अलिफ मकसूरा आपका दूसरा है ना, अलिफ मकसूरा। चलिए मकसूरा क्या है? अलिफ मकसूरा वह अलिफ है ना, वह, चलिए वह अलिफ है ना, वह अलिफ है जो खींच कर, जो खींच कर ना पढ़ा जाए। क्या? ना पढ़ा जाए, है ना, खींच कर ना पढ़ा जाए। चलिए क्या है आपका अलिफ मकसूरा? क्या है? वह अलिफ जो खींच कर ना पढ़ा जाए। जैसे आप लेंगे क्या, जैसे, है ना, जैसे आपका क्या हुआ, आदिल। क्या? आदिल, है ना, इस टाइप का। जैसे क्या हुआ आपका आमिर, है ना, साजिद, है ना, वगैरह। देखिए इसको एक ही अलिफ खींचना है। क्या? एक अलिफ खींचना है बस। आदिल, इसके ऊपर मद नहीं है, ये आपका अलिफ मकसूरा है। क्या है? आदिल, आमिर, साजिद वगैरह, इस टाइप का। जिस अलिफ के ऊपर मद हो समझ जाना वो आपका अलिफ ममदूदा है, उसको खींच कर पढ़ेंगे हम। जिस अलिफ के ऊपर मद ना हो समझ जाना वो आपका अलिफ मकसूरा है। तो क्या बोले, अलिफ की दो किस्में है। क्या क्या है? अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा क्या होता है? वह अलिफ जो खींच कर पढ़ा जाए, जैसे आम, आज, आफत, है ना, इस टाइप का हो। और अलिफ मकसूरा क्या है? यानी वह अलिफ जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए। जैसे क्या बोला है कि आदिल, आमिर, साजिद, हामिद वगैरह, है ना। चलिए ये आपका दो किस्में हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा में, क्या है, नून की किस्में। नून की कितनी किस्में है? नून की भी जो है दो किस्में है। कितने किस्में है? दो किस्में है नून का। ये देखते हैं, ये आपका हो गया, है ना। ये नून की जो है दो किस्में है। क्या क्या है आपका? हम लिखते हैं आपका नून की जो है, नून की भी दो किस्में है ना। चलिए यार आपका नून की भी कितनी किस्में है? नून की भी दो किस्में है। कितनी किस्में है? दो किस्में है। तो क्या क्या है आइए देखते हैं आपका। सबसे जो पहला आपका है नूने, ये आपका हो नूने जाहिरा, है ना, नूने जाहिरा। आपका दूसरा है नूने बातिना। क्या? नूने बातिना, है ना। चलिए चलिए क्या किस्में है? नून की जो है दो किस्में है। तो क्या क्या है? नून जाहिरा, दूसरा किस्म क्या है आपका नून बातिना। क्या है? नून बातिना। तो नून जाहिरा क्या होता है? नून जाहिरा जो जाहिर करे, जो साफ साफ पढ़ा जाए, है ना, उसको नून जाहिरा कहेंगे। नून बातिना जो हमको ना दिखे, जो नाक की तरफ पढ़ा जाए। क्या? जो नाक की तरफ जिसका तलफ़ुज़ अदायगी ना हो, है ना, उसे नून बातिना कहते हैं, है ना। आगे देखते हैं आपका नून जाहिरा क्या होता है। नून जाहिरा आपका है यानी वह नून, है ना, वह नून, है ना, वह नून, वह नून है जो, वह नून है जो तलफ़ुज़ में, नून जाहिरा वह नून है ना, जो तलफ़ुज़ के साथ
तलफ़ुज़ के साथ। जैसे क्या बोला है आपका, जैसे बोला है ना, शान, इस टाइप का देखिए, है ना, शान, है ना, ये आपका हुआ सिकी जान, इस टाइप का सिकी, है ना, शान, जान, ये आपका हुआ मान, या फिर बोलेंगे कान, है ना, देखिए साफ साफ वगैरह कर दीजिए, है ना। क्या बोला है, वह नून है जो तलफ़ुज़ के साथ पढ़ा जाए, जो तलफ़ुज़ के साथ पढ़ा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, नून ज़ाहिरा कहते हैं। जैसे क्या बोला है, शान, क्या बोला है, शान, देख साफ हो रहा है ना, ये आपका है जान, ये भी साफ हो रहा है ना, मान, है ना, कान वगैरह। यानी क्या बोले कि नून ज़ाहिरा यानी वह नून है, यानी नून ज़ाहिरा वह नून है जो क्या, जो है ना तलफ़ुज़ के साथ यानी अदायगी के साथ पढ़ा जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, नून ज़ाहिरा कहते हैं। जैसे क्या बोला है, शान, क्या बोला है, शान, है ना, ये आपका है जान, कान, है ना, मान वगैरह, इस टाइप का है ना, साफ साफ तलफ़ुज़ हो उसका, है ना। इसका नोट क्या है, नून ज़ाहिरा का, आइए नोट लेते हैं हम लोग। इसका नोट है क्या, इसका नोट है क्या, चलिए इसका नोट कि नून ज़ाहिरा पर देखिए, नून ज़ाहिरा, नून के नून पर चलिए नुक्ता होता है, क्या होता है, नुक्ता। नोट क्या लिया हम उसका, नून ज़ाहिरा का, यानी नून ज़ाहिरा के नून पर क्या होता है, नुक्ता होता है। जिस नून पर नुक्ता हो वो समझ जाना वो आपका क्या है, नून ज़ाहिरा है। उस नून को जो है हम साफ साफ अदायगी के साथ पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़े हैं, वह नून है जो तलफ़ुज़ के साथ पढ़ा जाए, उसे आप लोग क्या कहते हैं, नून ज़ाहिरा कहते हैं। जैसे क्या बोला है, शान, है ना, जान, मान, तो क्या हम नोट क्या दिया आपका, यानी याद रखने के लिए क्या नोट दिए हम आपको, नून ज़ाहिरा के नून पर क्या होता है, नुक्ता होता है, क्या होता है, नुक्ता होता है ना। चलिए ये आपका हो गया नून ज़ाहिरा। अब जानेंगे हम लोग नून बातिना क्या होता है, नून बातिना क्या होता है उसको जानेंगे, आपका दूसरा नंबर, है ना, नून बातिना, क्या, नून बातिना, है ना, नून बातिना। चलिए नून बातिना क्या है, यानी वह नून है, वह नून है जिसका, है ना, तलफ़ुज़ ना हो, क्या बोला है, जिनका तलफ़ुज़ ना हो, यानी यानी साफ साफ, है ना पढ़ा जाए, क्या, ना पढ़ा, है ना। क्या बोला है, नूने बातिना वह नून है, क्या बोला है, नूने बातिना वह नून है जिसका तलफ़ुज़ ना हो, अदायगी ना हो, यानी यानी साफ साफ ना पढ़ा जाए, क्या, यानी साफ साफ ना पढ़ा जाए, उसे क्या कहते हैं, नूने बातिना कहते हैं, जो छुपा हुआ रहता है ना, नाक की तरफ पढ़ते हैं इसको, है ना। क्या बोला है, वह नून है जो, वह नून है जिसका तलफ़ुज़ ना हो, यानी साफ साफ ना पढ़ा जाए, यानी नाक की तरफ उसको पढ़ा जाए, है ना, यानी साफ साफ ना पढ़ा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, नूने बातिना कहते हैं, क्या कहते हैं, नूने बातिना कहते हैं, है ना। जैसे क्या बोला है, आइए जैसे, जैसे हम लाएंगे क्या, देखिए माँ, देखिए ये नून गुन्ना है आपका, माँ, ना कहता पढ़ रहा हूं माँ, है ना, जैसे आपका हुआ माँ, या फिर बोलेंगे वहां, है ना, या फिर बोलेंगे कहाँ, देखिए कहाँ, है ना, जैसे आप बोलेंगे जहां वगैरह। देखिए क्या लिए है,
وہ نون ہے جس کا تلفظ نہ ہو یعنی صاف صاف نہ پڑھا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نون باطنہ کہتے ہیں. یا پھر جیسے کہہ دیے ہم ماں، دیکھیں نہ کی طرف پڑھ رہا ہوا نا، جس کو ناک کی طرف پڑھا جائے، ماں، وہاں، ہے نا اس ٹائپ کا، کہاں، جہاں وغیرہ، یہ آپ کا کیا ہے؟ نون باطنہ ہے. آئیے ہے نا کیا ہے آپ کا؟ نون باطنہ ہے. اس کا بھی ہم لوگ نوٹ لیں گے. جیسے ہم نوٹ اس کا لیے نون ظاہرہ کا نوٹ لیے، اس طریقے سے ہم جو ہے نون باطنہ کا بھی نوٹ لیں گے. آئیے نون باطنہ کا نوٹ کیا ہے کہ دیکھیے نون باطنہ کا نوٹ کیا ہے؟ نون باطنہ کو، ہے نا، نون باطنہ کو، ہے نا، نون باطنہ کو نون باطنہ کو، ہے نا، نون گنہ یا نون غیر ملفوظی، ہے نا، ملفوظی بھی کہا جاتا ہے نا، کہا. چلیے نوٹ کیا لیے ہم؟ نون باطنہ کو، ہے نا، نون باطنہ کو نون گنہ یا نون غیر ملفوظ بھی کہا جاتا ہے. دیکھیے اس کا دو نام آ گیا، تین نام، ہے نا. نون باطنہ ایک نام ہوا اس کا، نون گنہ بھی یا پھر نون غیر ملفوظی بھی کہا جاتا ہے نا. نوٹ کیا لیے ہم؟ نون باطنہ کو اور کس کس نام سے جانا جاتے ہیں؟ تو آپ بولیے گا نون باطنہ کو جو ہے نون گنہ، ہے نا، نون گنہ یا نون غیر ملفوظی بھی کہا جاتا ہے. کیا؟ نون غیر ملفوظی، جس کا تلفظ نہ ہو، غیر ملفوظی بھی کہا جاتا ہے نا. چلیے آپ کا نوٹ ہے. اب دیکھ کیا بولا ہے، جب، ہے نا، جب درمیان میں نون ہو تو اس نون پر، ہے نا، اس نون پر کیا نقطہ ہوتا ہے؟ کیا؟ نون پر نقطہ، ہے نا، نقطہ ہوتا ہے. کیا بولا ہے؟ جب درمیان میں نون ہو تو، درمیان کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں ہے. کیا؟ بیچ میں، پہلے، آخر اور بیچ، ہے نا. درمیان میں، جب درمیان میں یعنی بیچ میں نون ہو تو اس نون پر کیا ہوتا ہے؟ نقطہ ہوتا ہے. اسے ہم لوگ نون گنہ ہی کہیں گے. کیا بولا ہے؟ جب درمیان میں نون ہو تو اس نون پر نقطہ ہوتا ہے نا، اور آخر میں ہو تو، اور دیکھیے آخر میں ہو تو اس نون پر کیا ہو؟ نقطہ نہیں ہوتا ہے. نون پر نقطہ نہیں ہوتا ہے نا. چلیے نقطہ نہیں ہوتا ہے. ہم نوٹ کیا لیے؟ دیکھیے نوٹ لیے تھے کہ نون باطنہ کو نون گنہ یا پھر نون غیر ملفوظی بھی کہا جاتا ہے نا. جب نون درمیان میں ہو تو یعنی نون بیچ میں ہو تو، ہے نا، اس نون پر نقطہ ہوتا ہے. کیا بولا ہے؟ جب نون درمیان میں ہو تو، بیچ میں ہو تو کیا اس نون پر نقطہ ہوتا ہے، اور آخر میں ہو تو اس نون پر نقطہ نہیں ہوتا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں. جیسے آپ کا ہے چاند، دیکھیے کیا ہوا آپ کا؟ یہ آپ کا چاند، دیکھیے یہ بھی آپ کا نون باطنہ ہی ہے، نون گنہ ہی ہے، بٹ کیا ہے کہ اس کو جو ہے ادائیگی کم کریں گے. یہ بیچ میں ہے چاند، دیکھیے چاند، کیونکہ چا اور دال کے بیچ میں ہے اس لیے چاند، ہے نا. اسے آپ کا کیا ہوا؟
जैसे गूंज, देखिए इस टाइप का, देखिए गूंज, ये भी दरमियान में है, गाप और चा के बीच में है नून, है ना, दरमियान में है ना, ये भी नून गुन्ना ही है ना, कहते पढ़ेंगे इसको भी। लेकिन क्या बोला, देखिए आखिर में नून हो तो उसे नून पर नोक्ता नहीं होता है ना, अगर बीच में हो तो नोक्ता होता है। तो बीच में इसका है चांद, जैसे गूंज, इस टाइप का, है ना। ये देखिए आपका ये दोनों क्या हो गया, है ना, बातिना ही है। ये अगर देखिए अब आखिर में हो तो इससे आपका हुआ परवाना, है ना, परवाना, जैसे कि आपका हुआ रोजाना, है ना, वगैरह। देखिए जब दरमियान में नून हो तो उस नून पर नोक्ता होता है, ठीक है। चांद, देखिए दाल और चा के बीच में है नून तो इसमें नोक्ता होगा, है ना। नाक का इसको पढ़ेंगे, ये भी आपका नून बातिना ही है। क्या बोला है, चांद, गूंज, देखिए ये भी है दरमियान में बीच में है। देखिए आप देखिए ये दोनों में क्या है, परवाना, देखिए सिर्फ माँ कबल के जो है हरकत को जाहिर करती है ना, क्या, परवाना, परवाना, है ना, रोजाना, इस टाइप का क्या हो आपका, ये आपका है आखिर में है तो इसमें नुक्ता, है ना। क्या बोला है, जब आखिर में हो तो नून पर नुक्ता नहीं होता है ना। चलिए, नहीं ये आपका नहीं हुआ, जैसे कि आप अगर आखिर में हो तो क्या बोला है, जैसे कि क्या बोला है, वहां, इस टाइप का ना, वहां, या फिर बोलेंगे कहां, है ना। देखिए आखिर में है इसमें नुक्ता नहीं है, ये दरमियान में है तो इसमें नुक्ता है, ये आखिर में आपका है वहां, कहां, या आखिर में है नून गुन्ना तो इसमें आपका नुक्ता दोनों में नहीं है ना। चलिए, है ना, ये थे आपका नून की किस्में। अगर आपको पूछे नून की जो है कितनी किस्में है तो आपको बताना है 2 किस्में है। क्या क्या है, नून जाहिरा, जिस नून को हम जाहिर करते हैं, साफ साफ पढ़ते हैं, है ना, वह नून है। जो तलफ्फुज के साथ पढ़ा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, नून जाहिरा कहते हैं, है ना। तो क्या बोला है, जैसे शान, है ना, जान, मान, कान वगैरह, है ना। आइए आपका नोट क्या है, नोट लेते कि नून जाहिरा पर, है ना, यानी नून जाहिरा पर है, नून जाहिरा के नून पर क्या होता है, नोक्ता होता है। क्या होता है, नोक्ता होता है। यह आपका नून किसका है, नून जाहिरा का है। अब दूसरा क्या है आपका, नून बातिना। क्या है, नून नून बातिना जो आपका है ना, वह नून है जिसका तलफ्फुज ना हो। क्या बोला है, जिसका तलफ्फुज ना हो, जिसको नाक की तरफ पढ़ा जाए, किसका, नाक की तरफ पढ़ा जाए, यानी साफ साफ ना पढ़ा जाए, उसे क्या कहते हैं, नून बातिना कहते हैं, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है, नोट में दिया हो कि नोट में नून बातिना को क्या, नूने बातिना को नूने गुन्ना, क्या, नूने गुन्ना या नूने गैर मलफूजी भी जो है कहा जाता है। दो नाम, उसका हुआ 3 नाम हुआ, नूने बातिना, नूने गुन्ना या फिर नूने गैर मलफूजी भी कहा जाता है। तो क्या बोला है, जब दरमियान में हो तो, जब नून जो है दरमियान यानी बीच में हो तो, है ना, उस नून पर नोक्ता होता है। जैसे यहां दिए है चांद, देखिए बीच में है, चा और दाल के बीच में है गूंज, चा और गाप के बीच में नून है तो नोक्ता आपका रहेगा। अगर यही नून आखिर में हो तो नोक्ता नहीं होगा, तो हम लिख दिए है और आखिर में हो तो इस नून पर जो है नोक्ता नहीं होता है ना, नहीं होता है। जैसे हम क्या लिए हैं, चांद, गूंज, इसमें जो है दरमियान में आपका नून है तो इसमें नोक्ता है आपका, आपका वहां और कहां, इसके जो नून में है या आखिर में है इसमें नून गुन्ना है, लेकिन इसमें क्या है, नोक्ता नहीं है ना। यह हम जो है ना साफ करके मैं लिख दिया हूं नोट में, है ना। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्या, 3 में आपका वाव की कितनी किस्में है उसको देखते हैं। चलिए चलिए आइए, हम लोग अभी क्या पढ़े थे, अलिफ की 2 किस्में, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, और दूसरा क्या था आपका, नून की भी 2 किस्में थी। क्या क्या, नून जाहिरा, नून बातिना, या आपका तीसरा है वाव की कितनी किस्में हैं, आइए वो पढ़ेंगे हम लोग। वाव की जो है ना आपका, वाव यानी वाव की जो है ना, कितनी किस्में है, वाव की 3 किस्में। कितनी किस्में है, वाव की, है ना, 3 है ना किस्में है। चलिए, है ना, वाव की 3 किस्में, अलिफ की 2 किस्में थी, नून के भी 2, लेकिन वाव का जो है आपका 3 किस्में है। तो क्या क्या है वाव की 3 किस्में, आपका जो पहला है कि वाव, वाव मारूफ, है ना, चलिए वाव मारूफ,
یہ آپ کا دوسرا ہے واو مجہول ہے نا، واو مجہول. چلیے واو مجہول یہ آپ کا دوسرا ہے. اور آپ کا تیسرا کیا ہے؟ تیسرا آپ کا ہے واو معدولہ. کیا یہ آپ کا تیسرا قسم ہے؟ واو معدولہ. کیا واو معدولہ ہے نا. اگر آپ کو پوچھے واو کی کتنی قسمیں ہے تو بولیے گا 3 قسمیں. کتنے قسمیں ہے؟ 3 قسمیں ہے. تو کیا کیا ہے؟ واو معروف ہے نا، واو معروف جسے کھینچ کر پڑھا جائے، اور واو مجہول جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے، اور واو معدولہ وہ ہوتا ہے یعنی جو لکھا جائے لیکن پڑھا نہ جائے. آئیے ہم لوگ جو ہے لکھ کر کے سمجھتے ہیں یہ واو معروف کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر واو مجہول کیا ہوتا ہے، پھر تیسرا آپ کا ہے واو معدولہ کیا ہوتا ہے، اس کو لکھ کر کے ہم لوگ جانیں گے. آئیے سب سے جو پہلا آپ کا قسم ہے واو معروف. کیا ہے؟ واو معروف کیا ہوتا ہے؟ یعنی واو معروف ہے نا، واو معروف کیا ہے نا. چلیے واو معروف کیا ہوتا ہے؟ واو معروف یعنی وہ واو ہے نا، وہ واو ہے، وہ واو ہے نا. چلیے جس سے پہلے پیش ہو اور کھینچ کر پڑھا جائے. کیا؟ اور ہے نا کھینچ کر چلیے پڑھا جائے. کیا بولا ہے؟ واو معروف یعنی وہ واو ہے جس سے پہلے پیش ہو اور کھینچ کر پڑھا جائے. کیا؟ جس سے پہلے پیش ہو اور کھینچ کر پڑھا جائے. جیسے کیا بولا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. جیسے کہ آپ کا جیسے ہے خوب. دیکھیے کھاؤ پیش آ رہا ہے. پیش سے کیا ہے نا، واو سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ پیش آ رہا ہے نا. کھاؤ پیش خو کیا خوب ہے نا. جیسے کہ آپ کا ہوا خون. دیکھیے یہ آپ کا ہوا جون. دیکھیے وغیرہ کر دیجیے آپ ہے نا. سمجھ گئے آپ؟ یعنی کیا واو معروف وہ واو ہے، واو معروف وہ واو ہے نا جس سے پہلے پیش ہو ہے نا اور کھینچ کر پڑھا جائے. جیسے کیا بولا ہے؟ خوب. واو پیش خو با ساکن خوب ہے نا. خون دیکھیے پیش آ رہا ہے اس میں بھی جون وغیرہ. اس ٹائپ کا بھی آپ کو واو ملے تو آپ بولیے گا اس کو واو معروف ہے نا. چلیے یہ آپ کا دوسرا کیا ہے؟ واو مجہول. کیا ہے دوسرا آپ کا؟ واو مجہول کیا ہوتا ہے؟ یعنی واو مجہول ہے نا. چلیے واو مجہول ہے نا، وہ واو ہے، وہ واو ہے نا جس سے پہلے پیش ہو. جس سے پہلے پیش ہو اور کھینچ کر نہ پڑھا جائے. کیا بولا ہے؟ کھینچ کر نہ پڑھا جائے ہے نا. پڑھا. چلیے جیسے کیا بولا ہے نا، جیسے ہے نا، جیسے جور. دیکھیے جیسے آپ کا ہوا شور. اس ٹائپ کا آپ کا ہوا زور ہے نا. اس ٹائپ کا ہوا یہ آپ کا ہوا مور ہے نا وغیرہ. دیکھیے یہاں واو سے پہلے پیش ہے لیکن کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. اگر کھینچ کے پڑھو گا دیکھیے شور یہ آپ کا نہیں ہوا شور ہے نا. کیا ہوتا ہے؟ شور ہے نا. زور مور. چلیے آپ کا جو ہے تیسرا قسم کیا ہے؟ آپ کا واو معدولہ. کیا واو معدولہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں. واو معدولہ آپ کا جو ہے نا یہ آپ کا تیسرا ہے. یعنی واو معدولہ
चलिए वाव मादूला है ना, क्या होता है वाव मादूला? वाव मादूला यानी वह वाव है ना, वह वाव है ना, जो लिखा जाए, जो लिखा जाए, देखिए लेकिन पढ़ा ना जाए, है ना। क्या बोला है? वाव मादूला वह वाव है जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, पढ़ा है ना जाए, है ना। चलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाव मादूला कहते हैं। अगर आपको पूछे कि वाव मादूला क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? वह वाव है जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाव मादूला कहते हैं। जैसे क्या दिया एग्जाम्पल, या आपका हुआ फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ आपका? जैसे देखिए ख्वाब, क्या देखिए ख्वाब, जैसे आपका हुआ ख्वाहिश, है ना, ख्वाहिश हुआ, या फिर आपका हुआ खा, है ना। चलिए वगैरह। क्या बोला है? वाव मादूला वह वाव है जो लिखा ना जाए लेकिन पढ़ा जाए, क्या? जो लिखा ना जाए, है ना, जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। जैसे क्या बोला है? ख्वाब, क्या लिखे है? ख्वाब, क्या पढ़ेंगे? ख्वाब, क्या पढ़ेंगे? ख्वाब। ये आपका लिखा हुआ है ख्वाहिश, क्या पढ़ेंगे? ख्वाहिश, है ना। आपको लिखा हुआ है क्या? खवाह, क्या लिखा हुआ है? खवाह लिखा हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे? खा, क्या पढ़ेंगे? खा पढ़ेंगे, है ना। क्या बोला है? वह वाव है जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, उसे हम लोग वाव मादूला कहते हैं। अगर आपको पूछे वाव की कितनी किस्में हैं तो आप बोलेंगे 3 किस्में हैं। तो क्या क्या है? वाव मारूफ जो खींच कर पढ़ा जाए, और वाव मजहूल जो खींच कर ना पढ़ा जाए, और वाव मादूला जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। ये आपका किस्म है ना। वाव मारूफ वह वाव है जिससे पहले पेश हो और खींच कर पढ़ा जाए, जैसे खूब, खून, जून वगैरह। आपका है दूसरा, आपका है वाव मजहूल, वह वाव है जिससे पहले पेश हो और खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे क्या बोला है? शोर, इस टाइप का, जोर, है ना, मोर, इस टाइप का मजहूल करके जो इसको हम पढ़ेंगे, है ना। चलिए आपका वाव मादूला है यानी वह वाव है जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। जैसे क्या बोला है? ख्वाब, तो क्या पढ़ेंगे? ख्वाब। क्या लिखे है? ख्वाहिश, पढ़ेंगे ख्वाहिश। लिखे है ख्वाह, पढ़ेंगे खा, है ना। ये थे आपका वाव की किस्म है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हा की किस्म। किसकी? हा की कितनी किस्में हैं वो भी हम लोग जानेंगे। आइए, हा की जो है ना 2 किस्में हैं। आइए, हा की भी कितना? इसका 2 किस्में है ना हा की। चलिए हा की 2 किस्में है ना। चलिए क्या क्या है आपका? हाय मलफूजी, ये आपका पहला वाला है। हाय, है ना, ये आपका हाय मलफूजी जिसका तलफ्फुज हो मलफूजी। चलिए मलफूजी। ये आपका दूसरा किस्म क्या है आपका? हाय मखफी। क्या बोलना है आपको? हाय मख, है ना, फी, है ना। ये आपका दूसरा किस्म है। अगर आपको पूछे कि हा की कितनी किस्में हैं तो आपको बताना है हा की 2 किस्में है। कितनी किस्में है? 2 किस्में है। तो क्या क्या है? हाय मलफूजी जिसका तलफ्फुज हो, साफ साफ पढ़ा जाए, और हाय मखफी जो साफ साफ ना पढ़ा जाए, सिर्फ माकबल की हरकत को पढ़ा जाए, है ना। चलिए आइए देखते हैं आपका, जो आपका पहला किस्म है आपका हा, क्या है ना। आइए आपका हाय मलफूजी को हम लोग पहले जानेंगे। ये आपका हाय मलफूजी क्या होता है ना, मलफूजी। चलिए हाय मलफूजी यानी वह हा है ना। चलिए वह हाय मलफूजी यानी वह हा है जो तलफ्फुज, है ना, जो तलफ्फुज तलफ्फुज
کے ساتھ چلیے پڑھا جائے، ہے نا. کیا لکھے ہیں؟ وہ ہا ہے جو تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے. جیسے بولا ہے کیا، یہ آپ کا جیسے ہوا کیا ہے نا، کو، دیکھیے ہے نا، کو اس ٹائپ کا. یہ آپ کا ہوا آ، دیکھیے جیسے آپ کا ہوا راہ، ہے نا، اس ٹائپ کا وغیرہ. کیا بولا ہے؟ ہائے ملفوظی کیا ہے؟ یعنی وہ ہا ہے جو تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، ہے نا. جیسے کیا بولا ہے؟ کو صاحب ہو رہا ہے، دیکھیے آہ، راہ وغیرہ، ہے نا. یہ آپ کا ہائے ملفوظی ہوا. یا آپ کا دوسرا جو قسم آپ کا ہے کیا ہے؟ ہائے مخفی. کیا ہے آپ کا؟ ہائے مخفی، ہے نا. چلیے یہ آپ کا ہے ہائے مخفی. کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ ہا ہے نا، وہ ہا ہے جو تلفظ میں، ہے نا، جو تلفظ کے ساتھ نہ پڑھا جائے، ہے نا. کیا بولیں گے؟ جو تلفظ کے ساتھ کے نہ پڑھا جائے، ہے نا. چلیے نہ پڑھا، کیا لکھے ہیں؟ ہائے مخفی. ہائے مخفی کے میں کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا، ہے نا. مخفی ہوا نا، چھپا ہوا، ہے نا. ہائے مخفی یعنی وہ ہا ہے جو تلفظ کے ساتھ نہ پڑھا جائے. جیسے کیا بولا؟ صرف ہے نا، صرف ماں قبل کی، صرف ماں قبل کی حرکت کو پڑھا جائے. کیا حرکت کو پڑھا جائے. کیا بولا ہے؟ ہائے مخفی وہ ہا ہے جو تلفظ کے ساتھ نہ پڑھا جائے، ہے نا. صرف ما قبل کی حرکت کو پڑھا جائے، ہے نا. ما قبل کی کیا؟ ما قبل کی حرکت کو پڑھا جائے، ہے نا. جیسے کیا بولا ہے؟ یا آپ کا ہے جیسے کیا بولا ہے؟ دیکھیے پر وا نہ، دیکھیے نون ہا زبر نہ، ہے نا. صرف حرکت کو جو ہے مطلب کر رہا ہے نا. صرف ما قبل کی حرکت کو پڑھا جائے، پروانہ اس ٹائپ کا، پروانہ، ہے نا. یہ آپ کا دوسرا ہوا روزانہ، ہے نا. اور بھی آپ کا ہے چلیے پروانہ، روزانہ اس ٹائپ کا، ہے نا. چلیے وغیرہ کر دیجیے. جان گئے ہم لوگ کیا بولے ہیں؟ اگر آپ کو پوچھے ہا کی کتنی قسمیں ہے تو آپ کو بتانا ہے 2 قسمیں ہے. تو کیا کیا ہے؟ ہائے ملفوظی، ہائے مخفی. ہائے ملفوظی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ ہا ہے جو تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے. جیسے کیا بولا ہے؟ کوہ، آہ، پہاڑ وغیرہ، ہے نا. یہ کیا؟ راہ وغیرہ. صاف صاف پڑھے اس کو. آپ دیکھیے آپ کا دوسرا قسم کیا ہے؟ ہائے مخفی یعنی وہ ہا ہے جو تلفظ کے ساتھ نہ پڑھا جائے، صرف اور صرف جو ہے ما قبل کی حرکت کو پڑھا جائے. جیسے کیا بولا ہے؟ پروانہ، ہے نا، روزانہ، ہے نا. اس ٹائپ کا جو ہے آپ کا ہائے مخفی ہوا. آپ دیکھتے ہیں آپ کا 5واں کیا ہے؟ آپ کا یا کی قسم ہے. کیا یا کی کتنی قسم ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. آئیے یہ رہا آپ کا یا کی جو ہے 2 قسم ہے. کتنی قسم ہے یا کی؟ یا کی چلیے یا کی 2 قسمیں ہے. چلیے کیا کیا ہے آپ کا؟ پہلا قسم کیا ہے آپ کا؟ یا معروف، ہے نا. چلیے یا معروف. اور آپ کا دوسرا جو قسم آپ کا ہے یا مجہول. کیا؟ یا ہے نا. چلیے اگر آپ کو پوچھے یا کی کتنی قسمیں ہے تو آپ کو بتانا ہے یا کی 2 قسمیں ہے. کیا کیا ہے؟ یا معروف جو کھینچ کر پڑھا جائے، اور یا مجہول جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے، جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے. جیسے آئیے دیکھتے ہیں آپ کا پہلا قسم آپ کا کیا ہے؟ یا معروف، ہے نا. چلیے یہ آپ کا یا معروف ہے نا.
या मारूफ है ना, यानी वह या है, वह या है जो खींच कर पढ़ा जाए, क्या वह या है जो जो खींच कर है ना पढ़ा जाए। क्या लिखा है, या मारूफ यानी वह या है जो खींच कर पढ़ा जाए, जैसे आपका है, जैसे क्या हुआ आपका, देखिए अमीर, मी में आजिर मी, या मद्दा हो रहा है यहाँ पे, मीर अमीर है ना, इस टाइप का हुआ। जैसे आपका हुआ गरीब है ना, देखिए गरीब इस टाइप का। और बोलिए जैसे कि हमीद है ना, वगैरह। देखिए क्या बोला है, वह या है जो खींच कर पढ़ा जाए, जैसे अमीर, गरीब, हमीद वगैरह। या आपका दूसरा जो आपका किस्म है, या है क्या, या है ना, क्या आपका मजहूल। चलिए या मजहूल क्या है आपका, यानी वह या है जो खींच कर ना पढ़ा जाए, है ना, जो खींच कर ना है ना पढ़ा जाए। क्या लिखा है, यानी या मजहूल वह या है जो खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे क्या बोला है, आइए जैसे आपका हुआ है ना, जैसे देखिए जैसे शेर इस टाइप का, देखिए दिलेर है ना, शेर दिलेर इस टाइप का है ना, वगैरह है ना। अगर आपको पूछे कि या की कितनी किस्म है, तो आपको बताना है या की दो किस्म है। क्या क्या है, या मारूफ, या मजहूल। या मारूफ क्या होता है, यानी वह वाव है ना, जो वह या है जो खींच कर पढ़ा जाए, जैसे अमीर, गरीब, हमीद वगैरह। या आपका दूसरा किस्म क्या है, या मजहूल, यानी वह या है जो खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे क्या बोला है, शेर, दिलेर इस टाइप का है ना, शेर, दिलेर वगैरह है ना। ये आपका जो है या की दो किस्में है ना। चलिए हम लोग जो है अलिफ की दो किस्में पढ़े है ना, अलिफ की दो किस्में पढ़े हैं, क्या क्या, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा क्या होता है, यानी वह अलिफ जो खींच कर पढ़ा जाए, जैसे आम है ना, आम इस टाइप का है ना। और देखिए क्या है आपका, आज, आफत वगैरह। दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग, अलिफ मकसूरा, यानी वह वाव है जो खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे क्या बोला है, आदिल है ना, आमिर इस टाइप का, हामिद वगैरह। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, दूसरा आपका नून की किस्म है। नून की भी कितनी किस्म है, दो किस्म है। क्या क्या, नूने क्या, नूने मलफूजी, उसके बाद क्या पढ़े थे, नूने गुन्ना है ना, नूने, नूने जाहिरा और नूने बातिना। नूने जाहिरा क्या होता है, यानी वह नून जिसको साफ साफ पढ़ा जाए तलफ्फुज के साथ, जैसे क्या बोला है, शान है ना, खून इस टाइप का है ना। या आपका हायब। उसके बाद क्या दूसरा किस्म क्या इसका, नून बातिना, यानी वह नून जो तलफ्फुज के साथ ना पढ़ा जाए बल्कि नाक की तरफ पढ़ा जाए, जैसे क्या बोला है, जैसे यहाँ, माँ, वहां, कहाँ वगैरह इस टाइप का पढ़े थे ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि तीन माह की वाव की कितनी किस्म है, वाव की तीन किस्म है। तो क्या क्या है, वाव मारूफ है आपका, ये पहला किस्म है। दूसरा आपका है वाव मजहूल, आपका तीसरा है वाव महदूला। वाव मारूफ क्या होता है, यानी वह वाव है जो खींच कर पढ़ा जाए, जैसे क्या बोला है, खूब है ना, खून इस टाइप का, जून खींच कर। उसके बाद वाव मजहूल क्या है आपका, यानी वह वाव है जिससे पहले पेश हो लेकिन खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे क्या बोला है, क्या बोला है, जैसे कि जोर है ना, शोर
مور اس ٹائپ کا ہوا. آپ کا واو معدولہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ واو ہے جو لکھا جائے لیکن پڑھا نہ جائے. جیسے کیا بولا تھا کہ خواہش پڑھیں کیا؟ خواہش. کیا لکھے تھے؟ خواجہ پڑھیں گے خواجہ، لکھیں گے خواہ پڑھیں گے کیا؟ خواہ، ہے نا اس ٹائپ کا. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھے تھے؟ ہا کی دو قسم ہے. کیا کیا؟ ہائے ملفوظی، ہائے مخفی. ہائے ملفوظی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ ہا ہے جو تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے. جیسے کیا بولے تھے؟ راہ، آہ، کوہ اس ٹائپ کا، ہے نا. آپ کا ہائے ملفوظی کیا پڑھے تھے؟ ہائے مخفی. ملفوظی اور ہائے مخفی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ ہا ہے جو تلفظ کے ساتھ نہ پڑھا جائے. جیسے کیا بولے تھے؟ پروانہ. کیا بولتے؟ صرف ما قبل کی، صرف ما قبل کی حرکت کی جو ہے نا، ما قبل کی حرکت کو پڑھا جائے. جیسے کیا بولے تھے؟ پروانہ، ہے نا. روزانہ، دیوانہ اس ٹائپ کا، ہے نا. اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے یا کی دو قسم ہے. کیا کیا ہے؟ یا معروف یا مجہول. یا معروف کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ یا ہے جو کھینچ کر پڑھا جائے. جیسے کیا بولے تھے؟ امیر، غریب وغیرہ، ہے نا. اس کے بعد یا مجہول کیا پڑھے تھے؟ یعنی وہ یا ہے جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے. جیسے کیا بولے تھے؟ شیر، دلیر وغیرہ، ہے نا. یہ تھے آپ کا حروف کی قسم، اور اس کے بعد اور نہیں ہے. اس کے بعد آپ کا ہے اعراب کی قسمیں، ہے نا. ہم لوگ آج پڑھ لیے ہیں حروف کی قسمیں. اگلے ویڈیو میں ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ اعراب کی قسمیں پڑھیں گے، ہے نا. چلیے اس کو جو ہے آپ لوگ باریکی سے پڑھ لیا، اچھے سے پڑھ لیا، سمجھ بھی گئے ہیں. اگر آپ نہیں سمجھے ہیں تو ویڈیوز کو جو ہے روک روک کے آپ کو سمجھ جانا ہے، اور اس کو نوٹ بھی کر لینا ہے، اچھے سے پڑھ لینا ہے. کیونکہ ہر ایگزام میں پوچھتا ہے. اردو کا کوئی سا بھی ایگزام ہو، اور ایگزام میں پوچھتا ہے اردو کا، ہے نا. آپ کا انٹر ہو، میٹرک ہو، ڈی ایل ایڈ ہو، سیٹیٹ ہو، اسٹیٹ ہو، یعنی ہر ایگزام میں پوچھتا ہے. یہ بیسک ہے آپ کا، کیونکہ ہر ایگزام میں کام آئیں گے. آپ کو اچھے سے پڑھ لیجئے، اس کو اچھے سے نوٹ کر لیجئے، یاد بھی کر لیجئے، اس کو سمجھ بھی جائیے، ہے نا. کیونکہ آپ کو سمجھنا پڑتا ہے، یہ یاد کرنے کا نہیں ہے. قواعد جو ہے سمجھنا پڑتا ہے نا. قواعد سمجھنے کا نام قواعد ہے. یاد کریں گے تو آپ بھول جائیں گے. صرف آپ کو سمجھنا ہے. پڑھ کے دیکھیے یہ کیا ہے نہیں ہے نا. چلیے پھر اگر ویڈیوز پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو جو سبسکرائب کر کر بیل والے آئیکن کو پریس کر کر نوٹیفیکیشن کو آن کر لو، تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہے آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. ٹھیک ہے، پھر ویڈیوز کو ہم ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے.